وعلى آل سيدنا محمد. سلام 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 على أهل مكة وهذا المقام. سلام 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 على أهل مكة وهذا المقام. شهر ربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا حبيب الله. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني أتانا حبيب الله. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني حقا أتانا. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر ربيع جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. شهر الربيع وفانا أتى علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني حقا أتانا. شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى. شهر به نلنا الهدى وبه أجل عنا الردى. بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا. بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بديني
يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا والآل والصحب الكرام والشهر فيه غنانا ربيع وفانا أقبل علينا لنا في أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا لنا في أتانا رسول الله بدين حقا أتانا يا ربي صل يا سلام على النبي محي الظلام يا ربي صل يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا ربيع وفانا أقبل علينا لنا في أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا لنا في أتانا رسول الله بدين حقا أتانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين امتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنا ذا مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم
أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظره إلي طه يا عودي مرجان طه جد بنظره إلي طه يا عودي مرجان مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي يحب عليه وليلي علي طويل اسمك يا غالي بيمان في بالي من شوقي لك يا جميل أما نحل يا خدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بابها علامة يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بناداك طه جد بنظره إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظره إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بناداك طه جد بنظره إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظره إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرواح آبائي وأمهاتي وأزواجي وذرياتي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين وهم يسال من الدين، ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والأولياء الله تعالى من شرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بيمينها إلى شمالها، خصوصا الأحاطة بربان العري والصمد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم لحضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعمات مشايخنا ومشايخنا ومؤلف الكتب، خصوصا إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها لأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، ونخص خاص إلى صاحب المولد سند الضرار الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصول وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أسرى في بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، المصطفى صديق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوادح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرا في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة يد اليسار ليتشرف بوجود الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما بيسير اتصل به قلب منيب، إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توانى بحبيب العم الأنام نوالا. صلى الله عليه. جل ما شرف الوجود بنور غمر القون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا،
وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إليه كريم. بشرتنا آية في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله فحين عليه. قرب أول وعد هذا حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ حق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة ومريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد محمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجودك
ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دري أوصافية المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفيلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في أعمال مقبولة والتوجه في التوجه الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فضعوت ضافرة وعلى باب عزة ارتحات الرحال فتخشى من الفيضات الغامرة. نتوجه إليه بأسرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الجاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رأية الدعوة الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن كربي ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حقد اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفتنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حاضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق التبائك من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تغالب المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وهم بركة وشفي جدي أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا
وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين كون في جميع أقطار منشورة وأمال الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واغسل لهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاك حق في جميع النواهي والأقدار وأيد من تأييم عندك وناصر المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وفي حسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في أمل بطاعتك وفي خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus kepada Haji Hendri sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad malam Senin ketiga ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rutin setiap Ahad malam Senin ketiga di rumah Haji Hendri kita membaca kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana mudah-mudahan dengan kita membaca kitabnya orang-orang soleh, maka mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh juga. Karena di antara para ulama menjelaskan keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu akan selalu ada, khususnya di dalam karangan-karangan kitab mereka. Kenapa karangan kitab itu dikatakan keberkahan yang ada dari orang-orang soleh tersebut? Karena beliau-beliau tidak mengarang satu kitab kecuali mereka semuanya ini adalah selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Bahkan ada sebagian para ulama yang mana mereka itu tidak mengarang kitab di setiap satu baitnya, setiap satu garisnya, kecuali mereka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga kitab-kitab yang dikarang oleh beliau-beliau semuanya ini penuh dengan keberkahan karena keterikatan kuat dengan kebaikan. Karena keberkahan itu akan selalu Allah berikan di saat kita melakukan ketaatan. Tapi jangan harap keberkahan akan diberikan oleh Allah di saat kita melakukan pelanggaran syariat. Rezeki pengen diberikan berkah oleh Allah, carilah rezeki yang halal, maka keberkahan akan Allah berikan. Jangan coba-coba mencari rezeki yang haram atau bergelut dengan rezeki yang syubhat, maka keberkahan tidak akan Allah berikan dalam rezeki tersebut. Sehingga seakan-akan gajinya besar, seakan-akan yang dia dapat itu sangat banyak sekali, tetapi di saat dipakai di dalam kesehariannya, entah kemana itu uang yang harusnya sebulan cukup, ternyata 2 minggu sudah habis. Kenapa? Karena rezeki kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah insya Allah yang malam hari ini akan kita bahas pada penjelasan dalam kitab Nashihul Ibad ini yang ke-24. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pembahasan dalam kitab Nashihul Ibad yang ke-24 tentang cara menjadikan dunia kita ini penuh dengan keberkahan. Kita selalu minta sama Allah berkah, berkah dan berkah. Nah, sekarang bagaimana dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, umur yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, apapun yang Allah berikan nikmat kepada kita, bagaimana itu semuanya bernilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil Imam An-Nawawi Al-Bantani nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fid dharaini amin. Ilan qala man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya ragimatan wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dikatakan man kanat niyatuhul akhirata, barang siapa yang niat menjadikan dunianya sebagai ladang akhiratnya. Jadi dia cari dunia tapi diniatkan untuk akhiratnya. Mencari dunia sudah dia niatkan disisihkan setiap 1 bulannya 10%.
Dia niatkan setiap dapat gaji akan memberikan kepada janda atau anak-anak yatim piatu. Dia sudah meniatkan setiap harta yang saya miliki akan saya sodakokan sebagiannya kepada masjid, musola, majelis taklim, dan pondok pesantren. Jadi orang mencari dunia tapi niatnya itu untuk akhirat, untuk kebaikan. Apa yang Allah berikan kepada mereka, dan ini pelajaran bagi kita yang kita bekerja apapun itu, selama itu halal, kemudian kita memiliki niat yang baik, yaitu niatan akhirat, maka apa yang Allah akan berikan, jama'allahu syamlahu, Allah akan mengumpulkan semua dari apa yang dia minta, wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaannya itu di hatinya, wa tathu dunya, dan dunia akan mendatangi dia ragimatan, tanpa adanya kehabisan. Jadi tidak akan merasa habis dunia yang akan didapat darinya. Tapi waman kanat niyatuhu dunia, barang siapa yang niat mencari dunia itu hanya untuk dunianya saja, untuk pribadinya dia. Saya cari dunia entar buat rumah saya, motor saya, mobil saya. Tidak diniatkan untuk akhiratnya, tidak diniatkan untuk kebaikan, hanya semata-mata murni dunia yang dia cari ini hanya untuk dunianya saja. Apa yang Allah berikan kepadanya? Farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai beraikan semua perkara-perkaranya. Artinya dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya harapan, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat dia hanya mencari dunia untuk dunianya saja. Dicerai beraikan semuanya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran di dalam kehidupannya. Walam ya'tihi minad dunia, dan dunia tidak akan Allah datangkan kepada orang ini illa ma kutiba lahu, kecuali yang memang sudah Allah takdirkan kepadanya. Baik. Di dalam keterangan Imam Nawawi yang ke-24 ini kita bisa mengambil sedikit pelajaran, paling tidak ada dua, yaitu orang yang mencari dunia niatnya untuk akhirat, apa yang dia dapat, dan orang yang mencari dunia niatnya hanya untuk dunia, apa yang dia dapat. Pertama, ada manusia yang dia ini mencari dunia tapi niatnya untuk akhirat. Jadi dia dapat dunia disisihkan, dia dapat dunia sudah ditujukan untuk akhiratnya, untuk kebaikannya. Nah, manusia-manusia yang seperti ini, yang dia sudah meniatkan dalam mencari dunianya akan disisihkan, akan diberikan untuk akhirat, untuk kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia semua apa yang dia minta. Artinya dia ingin minta masalah dunia, semuanya akan Allah permudah. Maka oleh karenanya dari sekarang siapa yang ingin urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa pelit untuk berbagi dari dunia yang kita cari. Kalau kita tidak pelit, Allah lebih dermawan. Kita dermawan, Allah lebih dermawan lagi. Karena orang yang paling dermawan pada hari ini, yang menggerakkan hati mereka dermawan adalah Allah. Orang yang paling kaya ahli sodako pada hari ini, yang menggerakkan hati dia untuk jadi ahli sodako adalah Allah. Orang yang hari ini nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, yang menggerakkan hati mereka adalah Allah. Sehingga di saat seorang hamba mencari dunianya, diniatkan untuk akhiratnya, maka apa yang dia minta akan diberikan semuanya oleh Allah. Kalau kita tilik lebih dalam lagi, kita lihat lebih dalam lagi, kenapa sih orang yang mencari dunia diniatkan untuk akhirat, untuk berbagi, baik itu hubungan langsung kepada Allah, masjid, musola, atau dengan manusia, majelis taklim, pondok pesantren, lembaga, janda, yatim piatu, atau yang lain-lainnya. Kenapa urusan dia akan lebih dimudahkan oleh Allah? Ternyata kuncinya karena dia membantu orang lain. Ini yang kadang-kadang kita ini terlalu berat. Membantu orang lain, kenapa kamu tidak bisa? Saya juga butuh.
akhirnya hitung-hitungannya sesuai hitung-hitungannya kita. Tapi kalau kita pakai hitung-hitungannya Allah, kamu bantu teman kamu bantu sahabatmu, kamu bantu orang lain, maka aku Allah yang akan membantu dirimu. Dan Allah kalau sudah membantu seorang hambanya, nggak pernah pakai hitung-hitungan. Allah kalau sudah membantu hambanya, tidak ada batasnya. Allah kalau sudah membantu hambanya, itu ukuran besar kecilnya, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijanjikan sama Nabi dalam hadisnya, Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa terus menerus memberikan pertolongannya, bantuannya kepada hamba yang suka membantu hamba yang lainnya. Jadi sesungguhnya di saat kita punya dunia, kemudian kita sisihkan untuk orang lain, itu hakikatnya kita sedang memanggil daripada bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari ini kita hitung-hitungan, dunia sudah untuk dunia kita saja, dunia untuk dicelengin, dunia untuk kepentingan kita, tidak tahu mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita ada hajat, maka hitungan keberhasilannya ya sesuai dengan apa yang kita simpan. Hitungannya segitu. Tapi di saat kita mau berbagi, membantu kepada seksama, membantu kepada orang lain, maka hitung-hitungannya pakai hitung-hitungan Allah, bukan hitung-hitungan kita. Secara matematika manusia di atas garis itu otomatis berkurang. Contoh, sebulan saya punya penghasilan 2 juta. Kemudian 2 juta itu akan tetap menjadi 2 juta selama kita tidak mau menyisihkannya untuk akhirat kita. Kita tidak mau menyisihkannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka hitungan kita yang dapat itu 1 bulan 2 juta, tidak lebih. Tapi di saat kita mau menyisihkan, kita berani untuk memberikan, maka ingatlah Allah lebih besar akan mengganti kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi jelaskan, kalau kita berbuat kebaikan minimal 10 kali lipat diganti oleh Allah, sampai 700 kali lipat, bahkan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita khawatir. Imam Ali bin Abi Thalib dikisahkan pernah masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah bertanya kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, sudah makan? Belum. Anak kita? Belum. Wahai suamiku Ali, kita sudah 2 hari 2 malam belum makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab, sehingga Imam Ali bin Abi Thalib kerja, berusaha mencari. Padahal beliau ini menantunya Nabi Muhammad, sehingga kalau beliau mau, beliau bisa minta tolong kepada Nabi Muhammad atau dengan sahabat-sahabatnya, dan mereka suka rela, nggak bakal merasa berat. Cuma orang-orang mulia itu punya sifat mulia, punya sifat iffah. Apa itu sifat iffah? Sifat yang mencegah dirinya untuk minta-minta sama orang lain. Ini iffah. Dan orang-orang soleh zaman dulu sangat mewanti-wanti masalah ini. Jadi dia nggak mau untuk minta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tahu di saat kita satu kali meminta kepada orang lain, kita akan membuka untuk meminta kepada orang lain yang lainnya. Sehingga jangan dibuka. Pintu minta-minta jangan dibuka. Hari ini kita minta sama orang lain, besok kita akan minta lagi sama orang yang lainnya. Sehingga selama tidak darurat, selama tidak terdesak, jangan kita minta, paling tidak minjem. Dan di saat kita minjem, maka ingat Anda punya kewajiban untuk mengembalikan. Dan Anda tidak usah berhusnudzon. Minjam sama Habib Novel dan gak usah dikembalikan, cuma 150.000 ini. Habib Novel insya Allah ikhlas, insya Allah Habib Novel punya uangnya. Nanya ke saya, Anda husnudzon? Iya, ini husnudzon tidak pada tempatnya, namanya dolim. Yang ada kalau orang ngutang itu berkewajiban membayar, gak usah pakai bab husnudzon, gak nyambung, babnya beda. Sehingga di saat kita sudah meminjam kepada orang, ya kembalikan. Dan jangan pernah kita merasa berat dikala kita untuk mengembalikan. Ya Allah, kalau saya kembalikan buat modal nggak ada lagi. Udah ntar aja mengembalikannya. Nah,
Di saat kita mulai berbuat licik kepada manusia, maka ingatlah Allah akan mulai membuka pintu sengsara bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Artinya apa? Kalau kita punya tanggungan, selesaikan. Saat ini mungkin kita menunda-nunda tanggungan kita, tapi ingat Allah tahu. Kita bilang sama teman kita, maaf ya uangnya belum ada, karena kayak gini. Allah tahu. Teman kita bisa ditipu, teman kita bisa dibohongi, tapi Allah tahu dengan apa tipu muslihat yang kita kerjakan. Maka di saat kita di dunia, kalau pingin kita beristiqomah, selalu berbuat baik, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, hadirkan selalu Allah mengawasi kita. Atau dalam keterangan tentang ilmu tasawuf dinamakan ini maqamul muraqabah. Satu derajat tingkatan makom seorang yang semasa hidupnya selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah. Nah, orang-orang seperti ini maka akan terjaga dari segala macam maksiat dan akan istiqomah melakukan kebaikan. Kenapa? Yang mantau Allah langsung, nggak pakai CCTV. Contoh, kita di tengah ada uang, ada CCTV nih, semua 4 penjurunya ada, bahkan tengah-tengahnya ada. Kita merasa dipantau, kita nggak bakal berani ngambil. Tapi di saat orang itu merasa ini sebagai rezeki saya, maka dia akan cari cara. Bagaimana CCTV itu bisa ditutup, CCTV-nya dimatikan, itu bisa. Tapi ingat, Anda waktu itu mendapatkan CCTV dari langsung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau sudah merasa dipantau, dilihat, disaksikan oleh Allah, maka dia akan selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Yang mengontrol langsung Allah. Sudah bukan malaikat lagi, sudah bukan manusia lagi. Maka penting bagi kita, di saat kita sudah ngutang, maka bayarlah. Dan sadari, di saat kita membayar tepat pada waktu, itu ibadah. Itu kita membantu orang juga. Maka di saat kita mengembalikan tepat pada waktunya, maka sadarilah Allah sedang membuka pintu rezeki kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah membantu orang. Ustadz, Habib itu kan wajib. Betul, tapi itu tetap namanya ibadah. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, kembalikan Anda punya utang sebelum jatuh tempo, itu baru hebat. Bahkan ini amalan dari para ulama, kalau kita punya utang, kemudian kita ingin mudah membayarnya, kita ingin membayarnya bisa tepat waktu, maka caranya niatlah di saat mengutang untuk mengembalikan tepat pada waktunya. Maka dengan cara Allah, bukan dengan cara kita, dengan skemanya Allah, Allah akan bantu di saat harus membayar, ternyata rezeki dibuka dari pintu manapun. Dari mana awal itu? Dari niat yang baik. Makanya wahai para pengutang, wahai yang punya utang, Anda jangan coba-coba mengeles, jangan coba-coba buat strategi biar kita bayarnya bisa makin lama. Ingatlah itu urusannya sama Allah. Yang memberi rezeki kita Allah, yang melancarkan rezeki kita Allah, yang mempersulit rezeki kita Allah. Maka ikuti aturan Allah agar kita mendengar rezeki yang gampang. Maka hendaknya kita membayar utang tepat pada waktunya. Ya, nah, jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita punya dunia diniatkan untuk akhirat, maka apa yang kita minta akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membantu orang, maka Allah akan membantu kita. Wa ja'ala ginahu, dan menjadikan yang kedua, orang yang mencari dunia diniatkan untuk akhirat. Satu, apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan menjadikan kekayaannya dari apa yang dia miliki itu di dalam dunianya itu tidak akan pernah habis. Jadi jangan khawatir, di saat kita ini berbuat baik sama orang lain, maka Allah akan mulai membuatkan bagi kita pipa-pipa yang setiap pipa bisa mengucurkan air berbagai macam.
Dan air yang keluar pun kalau sudah Allah yang buat, tidak ada istilah macet. Tidak ada istilah belum bayar. Daripada tagihan airnya, oh ini ada hambatannya, oh ini pipanya rusak, tidak ada. Kalau kita sudah mengikuti aturan Allah, kalau kita sudah berusaha menjalankan apa yang Nabi perintahkan, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak usah khawatir. Dunia yang mencari kita, dunia yang akan merapat sama kita. Di saat dengan catatan kita mencari dunia, menyisihkan untuk kepentingan akhirat kita. Imam Ali bin Abi Thalib di saat datang ke rumah istrinya Sayyidatuna Fatimah, mendapat istrinya 2 hari 2 malam belum makan, serta anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Imam Ali keluar, gak mau minta-minta. Imam Ali keluar nyari pekerjaan. Setelah dapat, ternyata ada pohon korma yang sedang dipanen. Imam Ali datang kepada pemilik pohon korma tersebut. Wahai pemilik pohon korma, mau nggak kamu pekerjaan saya untuk menurunkan korma ini, tapi kamu berikan upah kepada saya? Oh baik. Imam Ali di saat itu naik pohon korma tersebut dan menurunkan korma-kormanya. Dan setelah selesai, Imam Ali diberikan gaji dengan beberapa butir korma. Ternyata Imam Ali tidak malu untuk menjadi kuli. Imam Ali tidak malu untuk menjadi orang yang menurunkan daripada buah korma. Kenapa Imam Ali tidak malu? Karena Imam Ali tahu kemuliaan itu bukan di dunia. Kemuliaan itu bukan yang sifatnya 60-70 tahun. Imam Ali paham betul, kemuliaan itu namanya akhirat, kemuliaan itu namanya surga, kemuliaan itu namanya ridhonya Allah. Sehingga Imam Ali nggak malu. Karena ini halal. Ini bukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, ada orang gara-gara pengen cari kemuliaan dunia, pengen cari kebahagiaan yang cuma 60-70 tahun, rela urusan sama rentenir, rela urusan sama bank riba, rela sampai harus mengambil uangnya orang lain. Kenapa? Karena konsep hidupnya yang dia cari adalah kemuliaan dunia, bukan kemuliaan akhirat. Sehingga apapun yang menghalangi dia untuk mendapatkan dunia akan dia singkirkan, walaupun itu sebagai kemuliaan. Kenapa? Karena mindset di otaknya itu sudah dunia, bukan akhirat lagi. Sehingga tolak ukur dia bekerja itu adalah gaji yang besar. Dia sudah tidak peduli mau ini halal, haram, berkah, tidak peduli. Pokoknya yang saya cari ini yang banyak, yang saya cari yang bisa memenuhi kehidupan saya, yang saya cari gajinya ini yang orang tua saya senang, orang tua saya merasa cukup, sehingga untuk urusan halal dan haram, berkah tidak berkah, itu tidak ada urusannya dengan saya. Ini yang bahaya. Sekali lagi ingat, bekerja 2 yang harus kita cari, halal dan juga berkah. Apa bedanya halal dan berkah? Yang halal sudah pasti. Karena kalau pekerjaan yang haram, maka pasti itu diancam sama Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka jahanam tempat paling pantas bagi dia, fannaru aula bihi. Artinya kita mencari rezeki pasti yang halal untuk mendapatkan keberkahan. Tapi halal saja tidak cukup untuk mendapatkan keberkahan. Bagaimana agar rezeki yang kita dapat halal dan berkah? Maka di saat kita mencari yang halal, jangan coba-coba melakukan pelanggaran syariat di dalamnya. Contoh, Al-Fakir, dulu saya pernah punya rutinan di salah satu tempat di Jawa Barat. Tapi anehnya di tempat tersebut ada aturan tertulis, setiap laki-laki yang kerja di tempat ini di hari Jumat tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, tetap wajib bekerja. Dan mereka semuanya banyak kerja di situ, dan di setiap hari Jumat tidak pernah melaksanakan sholat Jumat, dan dia melaksanakan sholat duhur. Bagaimana hukum fikihnya? Hukumnya haram, dia berdosa dan melakukan dosa besar. 3 kali kata Nabi, orang dengan sengaja tanpa adanya udzur meninggalkan sholat Jumat, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah, bahkan keluar tidak membawa iman. Di tempat itu juga ada aturan, perempuan yang bekerja di tempat kami tidak boleh menutup auratnya, harus dibuka.
Biar apa? Biar customernya senang katanya. Sehingga akhirnya dari rumahnya pakai kerudung sampai di tempat kerja dibuka kerudungnya. Maka orang yang bekerja seperti ini halal tidak? Halal. Karena dia sesuai pada apa aturan yang diperintahkannya. Tapi karena di dalamnya ada pelanggaran syariat, ada yang tidak sholat Jumat, orang tersebut yang laki-laki, yang perempuan membuka auratnya, maka keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya besar. Bakal Bagir tanya, di tempat tersebut rizki gaji paling besar itu di tempat tersebut. Sudah gajinya besar, dapat uang makan. Sedangkan di tempat yang lain yang mall besar-besar sekalipun itu gajinya di bawah ini dan tidak dapat uang makan. Akhirnya apa yang dirasa? Baru-baru ini orangnya itu nge-WhatsApp ke Al-Bagir. WhatsAppnya masih ada. Ustadz Habib, doakan saya insya Allah mantap. Saya sebentar lagi akan resign. Saya tidak mau kerja di tempat tersebut. Habib, ini pengakuan saya. Selama saya kerja di tempat tersebut, memang gaji saya besar. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu kemana, itu uangnya sekarang pun tidak terasa. Saya tidak bisa menyelengi, saya juga kadang-kadang masih punya utang. Padahal saya punya gaji besar. Kenapa? Anda cuma cari halal, tapi keberkahannya tidak Anda cari. Kita mencari yang halal, maka keberkahannya juga dicari. Bagaimana cara menjadikan dunia kita ini penuh dengan keberkahan? Di saat kita mencari dunia, jangan lakukan pelanggaran syariat. Kalau sudah coba-coba melakukan pelanggaran syariat, sebesar apapun kita punya gaji, tidak akan cukup untuk kehidupan kita. Bahkan itu gaji yang haram, gaji yang tidak berkah, walaupun itu halal, akan menyeret kita mudah untuk melakukan dosa dan berat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Karena berkah itu sendiri artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sekarang bagaimana kebaikan akan bertambah? Kalau kita mencarinya sudah melakukan pelanggaran syariat. Maka tolong ini harus menjadi cerminan khusus bagi kita agar kita mendapatkan rezeki yang halal pas berkah, sehingga buahnya kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah dan kita mudah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua adalah janji dari Allah, urusan dunia kita dipermudah dan rezeki kita tidak pernah akan berkurang. Artinya terus. Selama kita punya dunia, yang kita cari niatnya untuk akhirat atau membantu orang. Tapi yang kedua, barang siapa yang mencari dunia, kemudian niatnya dia hanya untuk pribadinya saja, hanya untuk dunianya saja, maka kata di dalam keterangan di sini, maka akan dicerai-beraikan semua urusannya. Maka jangan heran kalau kita cari dunia pelit, nggak mau berbagi, nggak mau nolong orang, maka setiap kita dapat sebesar apapun, malah urusan kita makin runyem, bisnis makin tidak ada jalannya, untuk kita bangun rumah malah tersendat, pengen buka pekerjaan baru malah nggak dapat. Kenapa? Karena kita hanya sibuk dengan diri kita pribadi. Kalau dulu orang tua kita itu selalu mengingatkan, kalau rezeki mau dimudahkan, perbanyak sedekah. Apa hubungannya? Urusan dunia mau dimudahkan, kita punya urusan dunia pengen dilancarkan, kok harus sedekah? Kan berkurang. Butuh modal 1 juta, uangnya cuma ada 300, disuruh sedekah 50.000, kan berkurang. Itu matematika Anda, itu matematika manusia. Tapi kalau pakai matematikanya Allah, 1 engkau berikan diganti 10 oleh Allah minimal. Nah, kita nyambung lagi cerita Imam Ali. Imam Ali bin Abi Thalib setelah mendapatkan daripada gajinya itu, maka Imam Ali bin Abi Thalib di saat jalan, maka Imam Ali bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat
lapar, yang sangat haus, mendatangi Imam Ali. Wahai Imam Ali bin Abi Thalib, wahai menantunya Nabi, aku ini sudah 3 hari 3 malam belum makan, tolong bantu saya. Di saat itu yang tersisa hanya 1 buah delima. 1 buah delima saja diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tanpa pikir panjang. Kan orang membutuhkan, diberikan. Lihat bagaimana Allah ganti 1 itu minimal 10. Imam Ali bin Abi Thalib di saat pulang ke rumah bertemu istrinya Sayyidah Fatimah. Kemudian bertemu dengan anaknya Imam Hasan dan Husain. Imam Ali mengatakan, wahai istriku, sekarang kita puasa dulu. Puasa, nggak makan. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan. Akhirnya tidak lama pintu rumah Imam Ali bin Abi Thalib diketuk oleh seorang sahabat. Dibuka, ternyata yang mengetuk pintunya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi berkata, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, tadi ada orang menitipkan kepada saya untuk memberikan ini kepada dirimu. Apa itu? Ini ada 9 buah delima. Kata sahabat Salman Al-Farisi, ini Imam Ali ada 9 buah delima. Imam Ali tiba-tiba tersenyum, kemudian mengatakan, yang 1 delimanya mana? Yang 1 buah delimanya mana? Jangan kamu sembunyikan wahai sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi kaget luar biasa. Hei Imam Ali bin Abi Thalib, laki-laki tadi memberikan kepada saya lihat kanan, saya lihat kiri, saya lihat depan, saya lihat belakang. Tidak ada 1 orang pun yang mengetahui laki-laki tersebut memberikan kepada saya. Tapi kenapa engkau di rumah kau bisa tahu jumlahnya itu adalah 10 bukan 9? Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, demi Allah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW mensabdakan, siapa orang memberikan 1 maka akan diganti minimal oleh Allah dengan 10 kali lipat. Tadi saya memberikan 1 buah korma kepada seorang yang membutuhkan, maka saya yakin Allah akan ganti dengan 10. Sehingga tidak mungkin jumlahnya 9, pasti jumlahnya 10. Ada 1 buah delima yang engkau sembunyikan. Sahabat Salman Al-Farisi juga tersenyum memberikan, ini wahai sahabat Ali bin Abi Thalib, 1 buah delima yang saya sembunyikan. Kata Imam Ali, hei Salman, itu untuk dirimu saja. Kenapa? Kata sahabat Salman Al-Farisi, kamu tadi menagih, kenapa sekarang tidak engkau ambil? Aku hanya ingin memastikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah benar dan tidak pernah ada dusta. Coba lihat, orang kalau punya keyakinan itu seperti ini. Makanya kalau urusan dunia, kata Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau dengan Habib Soleh Tanggul Jember yang kemarin baru di Holi di bulan Syawal, beliau berkata, kalau urusan dunia kita mau mudah, mau kita tenang hidup di dunia ini, serahkan semua urusan dunia kita sama Allah. Gak usah ikut campur, gak usah kita ngedumel kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam dapatnya cuma segini. Ada orang yang kerjanya cuma di rumah tapi gajinya lebih besar. Sumpah hidup kita gak tenang, gak bahagia. Kata beliau, kalau engkau pengen tenang hidupmu di dunia, maka serahkan urusan duniamu semuanya kepada Allah. Engkau tetap berdoa, engkau tetap meminta, engkau tetap usaha, engkau tetap ikhtiar, tapi ingat semuanya serahkan urusan itu kepada Allah. Kenapa? Karena dunia sudah ada yang mengatur. Kata Allah dalam Al-Quran, aku memberikan dunia kepada siapapun orang yang aku kehendaki, tapi besar kecilnya siapa yang dapat itu terserah bagaimana saya, kata Allah. Jadi walaupun kita kerja capek-capek, kalau Allah tidak tentukan nggak dapat ya nggak dapat. Tapi kalau Allah sudah tentukan sama kita, walaupun kita nggak kerja, ya tetap dapat. Itulah yang disampaikan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam qasidahnya Diwan Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladik. Alladzi li ghairik, rezeki yang bukan untukmu, la yasil ilaik, tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusimlak, tapi rezeki yang sudah Allah tetapkan kepadamu, hasilun ladik, pasti akan engkau dapatkan. Ini yang berkata Imam Haddad, seorang ulama di zamannya, wali kutub di zamannya, 60 tahun, luar biasa. Beliau sudah ngasih tahu sama kita, jangan ngoyok,
jangan sampai mencari dunia berlebihan. Loh Ustadz, jadi nggak boleh jadi orang kaya? Boleh. Yang dimaksud mencari dunia berlebihan, sampai urusan sholat kita akhirkan, urusan sholat kita tinggalkan, puasa bulan Ramadan wajib kita tidak kerjakan. Kenapa? Alasannya cuma satu, saya sedang mencari dunia. Maka ingat, dunia kata Allah, aku berikan kepada siapapun yang memintanya, tapi besar kecilnya siapa yang dapat, itu semuanya aku yang menentukan. Sehingga jangan terlalu kita bingung tentang urusan dunia. Jadi yang pertama, orang yang mencari dunia hanya untuk dunianya saja, kepentingan pribadinya saja, urusannya akan dipersulit oleh Allah. Yang kedua, wa ja'ala faqra baina ainai, maka Allah akan jadikan dia menjadi manusia yang paling miskin, manusia yang paling susah, sampai dikatakan kemiskinan ada di depan kedua bola matanya. Artinya apa? Hidupnya susah, hidupnya nggak pernah berkecukupan, gajinya besar tapi selalu susah. Kenapa? Karena kita mencari dunia hanya untuk kepentingan pribadi, mencari dunia hanya untuk kepentingan sendiri, mencari dunia hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita. Sehingga jangan salahkan, setelah kita mencari dunia niatnya seperti itu, maka kemiskinan demi kemiskinan, kefakiran demi kefakiran akan selalu menyertai kita. Kalau ingin itu semua terhilangkan, maka carilah dunia, sebagiannya kita niatkan untuk akhirat kita. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dunia tidak akan diberikan kepada dia kecuali yang memang sudah menjadi jatahnya. Karena setiap orang itu sudah ditentukan rezekinya dari 4 bulan di kandungan di kandungan ibunya. Sudah ditentukan. Nah, yang orang mencari dunia niatnya hanya untuk dunia pribadi, yang diberikan itu aja, nggak ada tambahannya. Nabi padahal mengingatkan orang yang bersilaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Maka gara-gara dia mencari dunia hanya untuk kepentingan pribadi, dikhawatirkan ini tidak diberikan kepadanya. Maka mulai saat ini, inti dari apa yang kita baca pada saat ini, pada hikmah yang ke-24 dalam kitab Nasihatul Ibad, maka kalau kita ingin kita punya rezeki diberi berkah oleh Allah, maka carilah rezeki yang halal dan jangan ada pelanggaran syariat. Yang kedua, di saat kita mencari rezeki, maka niatkanlah untuk akhirat kita. Niatkanlah untuk membantu orang lain, membantu masjid, mushola, majelis taklim, pesantren, membantu orang lain, maka rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Apa yang kita minta akan dipermudah oleh Allah, dan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita maka tidak ada habis-habisnya. Tapi hati-hati, kalau kita mencari dunia hanya untuk kepentingan pribadi, mencari dunia hanya untuk kepentingan hawa nafsu kita saja, maka ingat urusan kita akan dipersulit oleh Allah. Kemudian kefakiran akan selalu menyertai kita, dan rezeki yang kita dapat hanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, bebas, di luar tema juga tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ingin bertanya tentang Pak Rizky tadi. Saya pernah dengar bahwa manusia itu tidak akan meninggal terkecuali rezekinya memang sudah terpenuhi semuanya. Sebagai manusia awam, kadang-kadang ada juga rasa ngeluh walaupun sudah yakin bahwa kita ini rezekinya sudah dijamin dan pasti semuanya terpenuhi sebelum kita meninggal. Tapi untuk meyakinkan diri kita itu bagaimana
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, rezeki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi terkadang kita mengeluh karena keterkaitan yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana untuk mewujudkan keyakinan bahwasanya rezeki itu semuanya sudah Allah tetapkan dan tidak akan diberikan kepada hambanya kecuali orang tersebut sudah meninggal dunia, maka semuanya sudah diberikan kepadanya. Yang pertama caranya adalah jangan sering duduk sama orang yang hubbu dunia. Orang yang punya pemikiran kayak gitu pasti kebanyakannya karena dia sudah sering duduk sama orang yang cinta dunia. Dia dengar dia punya bisnis ini, dia dengar dia punya toko ini, dia dengar dia punya ini, cerita tentang masalah dunia, mulai kok saya masih melarat ya. Duha setiap hari, waki anggap pernah absen, silaturahmi selalu, berbakti sama orang tua selalu, kok masih miskin gini aja ya. Nah, akhirnya mulai ragu. Jangan duduk dengan orang yang cinta kepada dunia. Kata Nabi, aku tidak takut dengan kesyirikan yang terjadi kepada umatku. Ya, aku khawatirkan kalau sudah cinta dunia masuk ke hati umatku. Ini Nabi khawatir banget, sangat khawatir. Kenapa? Kalau sudah cinta dunia masuk ke hati seorang, maka semuanya akan dia halalkan walaupun itu haram. Maka jangan heran adik kakak yang akur semenjak dulu gara-gara urusan warisan putus tali silaturahmi. Sahabat dengan sahabat dari dulu kecil bareng main bareng, akhirnya gara-gara urusan bisnis, urusan dunia, akhirnya dia sampai bertengkar dan putus tali silaturahmi. Sehingga yang pertama caranya jangan sering kumpul dengan orang-orang yang cinta kepada dunia. Yang kedua, untuk menambah keyakinan kita tentang rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita selalu membaca Al-Qur'an dengan direnungi makna atau artinya. Di saat kita membaca Quran, kita melewati tentang masalah surga, semangat ibadahnya, fokus dengan kebaikan. Di saat kita membaca Al-Qur'an, lewat tentang ancaman-ancaman tentang orang-orang yang akan disiksa, maka makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya akan makin bertambah. Yang ketiga, bagaimana agar kita memiliki keyakinan yang kuat tersebut? Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang mulai ragu urusan rezeki karena biasanya keimanannya itu sudah melemah. Iman lemah itu karena apa? Karena ibadahnya sudah mulai jarang, kewajiban sudah mulai dia tinggalkan, hubungan kepada Allah jauh. Maka di saat kita ingin punya keyakinan yang kuat, bukan hanya urusan rezeki saja, urusan surga dan neraka, maka ikatlah itu semua dengan ketakwaan kita kepada Allah. HP kalau koneksinya mau kuat, ya, jaringannya mau kuat, maka harus dipastikan dulu kuota yang akan kita pakai. Contoh, saya punya HP itu, HP majelis yang satu tuh, yang ini nih. Kemarin saya ngisi di Ciamis, di Panjalu Haji Endin, ya. Tiba-tiba tim kita, admin kita bilang, "Beb, kenapa? Kayaknya saya harus tethering, Beb." Kenapa? Sinyal saya lemah. Kenapa sinyalnya lemah? Kartunya beda, Beb, sama punya Habib. Sehingga kalau ingin jaringannya kencang, maka kartunya harus kencang dulu. Kartunya itu apa? Yaitu keyakinan yang kita miliki. Bagaimana kalau keyakinan itu ingin kuat? Maka kita harus bisa menempatkan diri kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita memiliki kedekatan sama Allah, dengan kita bertakwa kepadanya, maka insya Allah jaringan kita akan kuat, sehingga koneksi kita pun akan menjadi kuat. Kemudian yang keempat, caranya bagaimana? Ya kita berdoa. Karena kita ini manusia yang lemah, punya kekurangan, dan setan paling tahu kelemahan kita hamba-hamba Allah. Inna syaitana yajri min bani Adam kama jridam. Setan itu mengalir di antara kita ini seperti aliran darah. Artinya tahu kelemahan kita. Kamu Heidi, lemahnya apa? Jabatan ini. Diangkat jabatannya, lupa ntar hadir majelis Ahad malam Senin ketiga. Oh ini apa lagi?
Kang Sutara, oh ini lemahnya apa nih? Oh ini lemahnya nih kalau sudah urusan anak, lemes dia ini. Diganggu sama setan itu. Semuanya, oh Kang Ramdan apa lemesnya nih? Oh masalah jobnya banyak, semangat. Jobnya sedikit, sudah mulai absen, diserang sama setan. Dan setan itu tahu itu semuanya. Sehingga bagaimana setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, doa, kuatkan, minta sama Allah biar dikuatkan. Oleh karenanya ada dzikir yang sering dibaca oleh Nabi Al-Kamakol yang Nabi selalu membacanya, dan ini sering di setiap musola, masjid, setiap habis sholat selalu dibaca. Tinggal kita istiqomahkan. Apa itu? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Artinya kita minta sama Allah biar diperkuat, diperkokoh, diistiqomahkan dalam kita mengabdi di dalam agama Islam. Ya, jadi sekali lagi itu ada 4 cara tadi untuk meyakinkan kita semuanya. Jauhi dari duduk dengan orang yang cinta dunia, baca Al-Quran dengan didungi artinya, kemudian tinggalkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah, dan jauhi segala macam maksiat. Yang terakhir adalah dengan kita selalu berusaha berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, khususnya tentang keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan amiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang kami cintai, dan semoga senantiasa selalu dalam kemuliaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, apa ciri-ciri rizki yang tidak berkah, Habib? Dan mengapa kita harus memohon kepada Allah supaya mendapatkan rizki yang berkah? Itu saja, Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri rezeki yang tidak berkah? Cuma jangan dicari-cari ntar. Oh ini Kang Sutara nggak berkah nih rezekinya karena ini nih. Oh ini nggak berkah nih karena ini. Bukan. Kita belajar ilmu itu untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Pulang dari tempat ini dicek satu-satu nih di Pondok Mutiara nih. Mana ini rezekinya berkah? Oh ini nggak berkah ini. Oh ini berkah. Oh ini nggak berkah. Oh ini nggak berkahnya udah tingkat parah ini. Nah ilmu yang kita pelajari itu untuk mengoreksi diri kita, bukan untuk mengoreksi orang. Di antara tanda-tanda rezeki yang tidak berkah itu adalah mengakibatkan orang tersebut berat untuk melakukan kebaikan, tapi mudah untuk melakukan kejelekan atau perkara yang sia-sia. Setelah bekerja di tempat ini, Kang Hamdan, kenapa jarang hadir Ahad malam Senin ketiga ini? Dicari tahu, oh kerjaannya. Nah sehingga keberkahan itu sangat erat kaitannya ya dengan ketaatan yang kita kerjakan. Maka rezeki yang kita cari ini harus bukan hanya halal, tapi berkat, tidak ada pelanggaran syariat. Ciri-cirinya itu dia akan berat melakukan kebaikan, tapi dia mudah banget kalau melakukan kejelekan. Apalagi melakukan perkara yang sia-sia, main game habis berjam-jam, kemudian duduk nggak jelas, merenung, ngeliatin atas saja, nggak ngapa-ngapain. Nah sehingga itu rezeki yang tidak berkah. Kenapa kita diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk meminta rezeki yang berkah? Karena biar kita semuanya pada akhirnya masuk surga. Karena rezeki yang tidak berkah itu akan mengakibatkan kita berat melakukan kebaikan, mudah melakukan dosa. Akhirnya di mizan tempat pertimbangan amal, akhirnya dosa kita lebih banyak, ibadah kita lebih sedikit, akhirnya masuk neraka. Sehingga kita diminta agar mendapatkan rezeki yang berkah, agar kita mudah untuk melakukan kebaikan, dan kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu juga dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita dengan salat busra 3 kali, sama doakan Majelis Al-Fakir Al-Wasilah di Kuningan Windu Haji. Mungkin bukan besok ya, Selasa. Insya Allah akan mulai pemasangan keramik untuk aula majelisnya. Kalau untuk bagian atapnya itu alhamdulillah sudah selesai, besi-besinya juga sudah selesai. Insya Allah di Selasa itu mulai akan pemasangan keramik ya, doakan karena besinya juga ini sebenarnya belum lunas ini. Cuma ala kulli hal orangnya khair,
tapi kita nggak mau ada istilah orang baik kemudian kita memanfaatkan kebaikannya. Tidak, orang baik kita harus lebih baik daripada orang tersebut. Ya, doakan untuk besi itu sama atap kita itu 75 juta, kita baru ngasih uang 45 juta, masih kurang 30 ya. Maka doakan biar Allah mudahkan. Tapi insya Allah pulang dari tempat ini Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, karena majelis taklim adalah salah satu tempat yang dimana orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berkah majelis taklim ini, berkah salat busur yang akan kita baca, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang keluar dari majelis ini tidak diberikan kecewa oleh Allah, tidak diberikan kesedihan oleh Allah, kecuali harapan, hajat, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.